پنکو ایک سمجھدار اور چالاک خرگوش تھا۔ وہ ہمیشہ سونو مگرمچھ سے بچ جاتا تھا، جو ہمیشہ پنکو کو کھانے کی خواہش رکھتا تھا۔ ایک دن پنکو خرگوش نے ندی کے اس پار رسیلے میٹھے پھل دیکھے اور ان کو کھانے کی خواہش کی، مگر اس ندی میں سونو مگرمچھ رہتا تھا۔ پنکو سونو مگرمچھ سے بچنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ اسے ایک انوکھی ترکیب ملی۔ وہ سونو سے کہنے لگا، سونو مگرمچھ، راجا جی نے سبھی جانوروں کے لیے دعوت رکھی ہے اور مجھے جنگل کے سبھی مگرمچھوں کی گنتی کرنی ہے تاکہ راجا جی کھانے کا انتظام کر سکیں۔ کیا تم اپنے دوست مگرمچھوں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہو؟ میں نے انہیں گننا ہے۔ سونو یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور پنکو کی بات مان لی۔ سبھی مگرمچھ قطار میں کھڑے ہو گئے اور سونو ایک ایک پر چڑھنے لگا۔ ایک ایک کر کے گنتا گیا اور ندی کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ اپنی چالاکی کی وجہ سے ندی بھی پار کر لی اور اپنی پسند کے تمام پھل کھا لیے۔ آہستہ آہستہ تمام مگرمچھ اس کی چالاکی کو سمجھ گئے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ تمام مگرمچھوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ خرگوش کی یہ چال تھی۔ خرگوش خوب ہنسنے لگا اور مزیدار پھل کھا کر مستی سے جینے لگا۔ ایک دن ایک بلی بہت اداس درخت کے پاس بیٹھی تھی۔ تبھی دوسری بلی نے پوچھا، یہاں اداس کیوں بیٹھی ہو؟ چلو کھانے کی تلاش میں چلتے ہیں۔ تم جاؤ بہن، میرا دل بہت اداس ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، تھوڑی دیر بعد آ جانا، نہیں تو بھوکا رہنا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر بلی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد راجا شیر وہاں سے گزرا۔ اس نے بلی کو اداس دیکھا اور پوچھنے لگا، آپ یہاں اداس کیوں بیٹھی ہو بلی آنٹی، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی تھوڑی ٹینشن ہو رہی ہے۔ ٹینشن کس بات کی آنٹی جی؟ اب میں آہستہ آہستہ بوڑھی ہو رہی ہوں۔ کھانے کی تلاش میں بہت گھومنا پڑتا ہے اور برسات میں میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا آگے چل کر میرا کیا ہوگا۔ بس اتنی سی بات؟ ہا ہا ہا، بالکل ٹینشن مت لو۔ آپ چاہو تو برسات میں میرے ساتھ رہ سکتی ہو اور کھانا تو ہم مل جل کر کھا ہی سکتے ہیں۔ بس میں دودھ نہیں پیتا بلی آنٹی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم تو جنگل کے راجا ہو۔ تمہیں میری اتنی ٹینشن ہے کہ تم مجھے اپنے گھر اور اپنے کھانے کا حصہ دینا چاہتے ہو۔ نہیں نہیں، میں تم پر بوجھ نہیں بن سکتی، یہ غلط ہے۔ ہم جنگل کے جانور ہیں، ہمیں اپنا سارا کام خود ہی کرنا چاہیے۔ تم نے میرے لیے اتنا سوچا، یہی کافی ہے بیٹا۔ بلی اٹھی اور کھانے کی تلاش میں جانے لگی۔ تبھی اچانک بارش ہونے لگی۔ چلو چلو میرے ساتھ، جلدی کرو۔ شیر بلی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا اور بلی سے کہنے لگا، آنٹی ہو آپ میری، جنگل کے تمام جانور مجھے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آپ سب سے الگ ہیں کیونکہ آپ میری آنٹی جو ہو۔ آج سے آپ میرے ساتھ ہی رہو گی آنٹی، آپ کو نہیں جانے دوں گا میں۔ بلی بہت خوش تھی، اس کی ٹینشن اب ختم ہو چکی تھی اور شیر راجا ہوتے ہوئے بلی سے بہت پیار کرنے لگا۔ ہمیں بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دن ایک چڑیا کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا۔ بہت دیر تک وہ ماں کو تلاش کرتا رہا اور ماں نہیں ملی۔
बेचारा बच्चा अपनी माँ को याद करके रोने लगा। मम्मा मम्मा, आप कहाँ हो? जल्दी वापस आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा मम्मा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर पास में सो रहे शेर ने कहा, अरे ये कौन इतनी जोर जोर से रो रहा है? शेर उठा और बच्चे के पास गया। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या बात है? और तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे साथ और कोई नहीं क्या? नहीं, मेरे साथ मेरी मामा है, पर न जाने वो अचानक कहाँ चली गई। इतना कहते ही बच्चा फिर से रोने लगा। मम्मा मम्मा। शेर से बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बच्चे को अपने ऊपर बैठाया और बच्चा फौरन चुप हो गया। अरे वाह, ये तो चुप हो गया है। चल बेटा, तुम्हें जंगल की सैर करवाता हूँ। शेर सोचने लगा अब इस बच्चे का क्या होगा। शेर बच्चे को लेकर घूम रहा था, तभी उसने देखा एक चिड़िया को किसी ने कैद कर रखा है। कहीं ये इस बच्चे की माँ तो नहीं? चल कर पूछता हूँ। सुनो, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, ये मेरा बच्चा है। मुझे एक शिकारी पकड़कर अपने साथ ले आया है। शायद वो मुझे शहर ले जाना चाहता है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम मुझे बचा लो, यहाँ से निकाल दो भैया। मैं निकालता हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शेर ने चिड़िया को फौरन निकाल लिया और शिकारी के आने से पहले पहले शेर, चिड़िया और छोटा बच्चा तीनों अपनी जान बचाकर भाग गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है आपने। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं चलती हूँ। शेर ने बच्चे को बहुत प्यार से अलविदा किया। एक चींटी दरख्त के नीचे आराम कर रही थी, जिस पर बबलू चिड़े ने अपना घोंसला बनाया था। अचानक चींटी बबलू से मजाक करते हुए बोली, तुम्हारा घर कितना सख्त है। ये टूटी हुई टहनियों से बना है। इसमें कोई छत नहीं है और कच्चा नज़र आता है। मुझे लगता है मेरा घर, जो मेरा हॉल है, आपके घोंसले से बहुत अच्छा है। हाँ, ये टूटी हुई टहनियों से बना है, सख्त नज़र आता है और ये कच्चा है, लेकिन मैंने इसे बनाया है और मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये किसी भी कमज़ोर घोंसले की तरह है, लेकिन मेरी नज़र में बेहतर नहीं है। तुम मेरा हॉल देखो, कितना प्यारा और मज़बूत है। मेरे घर में मेरे ख़ानदान और दोस्त के लिए जगह है, मगर आपने तो अपने साथियों को छोड़कर अकेले हॉल में रहना शुरू कर दिया। मुसीबत में तुम अकेली हो जाओगी। शायद आपके पास एक बेहतर घर हो, लेकिन मेरे पास पूरा ख़ानदान है, वही मेरा घर है। चींटी खामोश हो गई और फिर अपने साथियों के बारे सोचने लगी। बबलू ठीक कह रहा है। मेरे पास अच्छा घर है, लेकिन मेरे अपने तो नहीं है साथ। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। चींटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बबलू से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपनों के पास जाना होगा, या फिर उनको अपने साथ यहाँ लेकर आना होगा। एक साथ रहने में जो मज़ा है, अकेले रहने में बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। फिर चिंटी अपने साथियों को लेने के लिए उनके पास चली जाती है।